السلام علیکم، ویلکم بیک ایک نیو ولاگ میں خوش آمدید۔ آج کی اس کہانی کا ٹاپک ہے آخری ٹرین کا مسافر۔ آخری ٹرین کا مسافر۔ میں آپ کو کہانی اس لیے سناتا ہوں تاکہ ایک کہانیوں میں ہی آپ کو آپ کی اصلیت سمجھ آتی ہے۔ اس کہانی کو سمجھا کریں، اپنی زندگی میں عمل کیا کریں اور اس سے سیکھا کریں۔ کچھ سیکھ کر اپنے بچوں کو، اپنے بڑوں کو، اپنے چھوٹوں کو اس کہانی کو سنایا کریں۔ میری کہانی بنانے کا مطلب یہ ہے کہ تاکہ دوسروں تک انفارمیشن پہنچ سکے۔ آخری ٹرین کا سفر۔ چلو کہانی کا آغاز شروع کرتے ہیں۔ سردیوں کی ایک دھند بھری رات تھی۔ شہر کی سڑکیں تقریباً سنسان ہو چکی تھیں۔ ہر طرف خاموشی پھیلی ہوئی تھی اور لوگ اپنے گھر میں دبے بیٹھے تھے۔ ریلوے اسٹیشن پر صرف چند مسافر باقی تھے جو آخری ٹرین کا انتظار کر رہے تھے۔ 19 سالہ ارحم بھی انہیں میں شامل تھا۔ وہ ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ وہ شہر میں ملازمت کی تلاش میں آیا تھا مگر قسمت نے اس کا ساتھ نہیں دیا۔ پورا دن تھکے کھانے کے بعد اس کے پاس واپسی کے لیے صرف ایک ٹکٹ بچا تھا۔ ارحم تھکا ہوا بینچ پر بیٹھا تھا کہ اچانک اس کی نظر ایک بوڑھے آدمی پر پڑی۔ بوڑھے شخص بار بار اپنی جیبیں ٹٹول رہا تھا اور پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے کپڑے صاف تھے مگر چہرے پر عجیب بے بسی تھی۔ ارحم نے قریب جا کر پوچھا، بابا جی خیریت ہے؟ بوڑھے آدمی نے اداس آواز میں کہا، بیٹا میرا پرس کہیں گم ہو گیا ہے۔ اس میں ٹکٹ اور سارے پیسے تھے۔ اب سمجھ نہیں آ رہا کیا کروں۔ ارحم چند لمحے خاموش رہا اور اس کی اپنی حالت بھی اچھی نہیں تھی۔ اگر وہ اپنا ٹکٹ دے دیتا تو اس سے رات اسٹیشن پر گزارنی پڑتی مگر بوڑھے شخص کی حالت دیکھ کر اس کا دل نرم پڑ گیا۔ اس نے اپنی جیب سے ٹکٹ نکالا اور بابا جی کی طرف بڑھا دیا۔ آپ یہ لے لیں۔ بوڑھا حیران رہ گیا، اور تم؟ ارحم نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، بابا میری خیر ہے، میں کوئی انتظام کر لوں گا۔ آپ اکیلے ہیں، آپ کے لیے زیادہ مشکل ہوگی۔ بوڑھے آدمی کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ اس نے ٹکٹ لیا اور کہا، بیٹا دنیا میں اچھے لوگ ابھی باقی ہیں، اللہ تمہیں اس کا صلہ ضرور دے گا۔ ٹرین آ گئی۔ بوڑھا شخص چڑھ گیا اور ارحم پلیٹ فارم پر کھڑا اسے جاتے دیکھ رہا تھا۔ ٹرین آہستہ آہستہ اندھیرے میں غائب ہو گئی۔ رات مزید سرد ہو چکی تھی۔ اسٹیشن تقریباً خالی تھا۔ ارحم نے ایک کونے میں بیٹھ کر رات گزارنے کا فیصلہ کیا۔ بھوک اور سردی اس کی حالت خراب ہو رہی تھی مگر اس کے دل میں سکون تھا کہ اس نے کسی کی مدد کی ہے۔ صبح ہونے کے قریب ایک کالے رنگ کی بڑی گاڑی اسٹیشن کے باہر آ کر رکی۔ دو آدمی جلدی سے اندر آئے اور سیدھا ارحم کے پاس پہنچے۔ کیا تمہارا نام ارحم ہے؟ ارحم گھبرا گیا۔ جی، کیوں؟ ان میں سے ایک شخص مسکرایا، ہمارے ساتھ چلیں، کسی نے آپ کو بلوایا ہے۔ ارحم حیران تھا مگر ان کے ساتھ چل پڑا۔ گاڑی شہر کے پوش علاقے میں ایک بڑی کوٹھی کے سامنے رکی۔ اندر داخل ہوتے ہی ارحم کی آنکھوں میں حیرت سے پھیل گئی۔ وہ جگہ کسی محل سے کم نہیں تھی۔ کچھ دیر بعد وہی بوڑھا شخص سامنے آیا مگر اب اس کی کپڑے انداز بالکل مختلف تھا۔ وہ ایک امیر بااثر لگ رہا تھا۔ ارحم حیرت سے بولا، آپ؟ بوڑھا مسکرایا، ہاں بیٹا، میں نے تمہیں پہچان لیا تھا۔ میں نے شہر کی ایک بڑی کمپنی کا مالک ہوں۔ کل رات میں نے جان بوجھ کر تمہارا امتحان لیا تھا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ اس شہر میں انسانیت باقی ہے یا نہیں۔ ارحم خاموش کھڑا رہا۔ بوڑھے شخص نے کہا، بہت لوگ میرے پاس سے گزرے مگر کسی نے مدد نہیں کی۔ تمہارے پاس خود کچھ نہیں تھا پھر بھی تم نے اپنا آخری ٹکٹ مجھے دے دیا۔ ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں۔ پھر اس نے میز پر ایک فائل رکھی، اگر تم چاہو تو آج
से मेरी कंपनी में काम शुरू कर सकते हो। अरहम की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और उसे यकीन नहीं आ रहा था कि एक छोटी सी नेकी उसकी ज़िंदगी बदल दी गई। देखो दोस्तों, एक छोटी सी मदद, एक छोटी सी हेल्प। देखो, वो जो उम्मीद हार चुका था, वो यहाँ शहर में एक जॉब के लिए आया था, लेकिन उसको जॉब नहीं मिली। एक उम्मीद हार के सिर्फ उसके पास एक टिकट था जो वो अपने गांव वापस जा रहा था। अब उसने एक बुज़ुर्ग की मदद की। उसको पता नहीं था कि वो कंपनी का मालिक है, वो एक इम्तिहान में जा रहा है, लेकिन नहीं, उसने एक इंसानियत के नाम पे उस बुज़ुर्ग की मदद की ताकि वो घर में पहुंच जाए। मेरा तो खैर है, मैं कल देख लूँगा जो करना होगा। लेकिन वो बंदा एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक निकला और उसकी मदद के लिए उसको अब जॉब दी। एक दिन चंद महीनों में अरहम अपनी मेहनत और ईमानदारी की वजह से कंपनी का अहम हिस्सा बन गया। वो हमेशा सबके साथ इज्जत से पेश आता क्योंकि वो गुर्बत और मुश्किल वक्त देख चुका था। एक दिन उसने बूढ़े शख्स से पूछा, बाबा जी, अगर मैं कल रात आपकी मदद ना करता तो? बूढ़ा बूढ़ा हल्का सा हंसा और बोला, फिर शायद तुम भी बाकी लोगों की तरह हजूम में खो जाते। इंसान की असल पहचान उसका वक्त होती है जब उसके पास खुद कुछ ना हो मगर फिर भी वो दूसरों के लिए आसानी पैदा करे। ये अल्फाज अरहम के दिल में हमेशा के लिए बस गए। कुछ साल बाद अरहम खुद एक कामयाब इंसान बन चुका था, मगर उसने कभी वो रेलवे स्टेशन नहीं भुलाया। हर सर्दियों में वो वहाँ जाता, गरीब मुसाफिर के लिए खाने और कंबल का इंतज़ाम करता और खामोशी से वापस आ जाता, क्योंकि अब वो जान चुका था कि दुनिया में सबसे बड़ी दौलत पैसा नहीं बल्कि इंसानियत है। बेशक आपने इस पूरी कहानी को सुना होगा और आपको पता चला होगा कि इस कहानी में क्या असर रखता है। इंसानियत ही सबसे बड़ी चीज़ है। दौलत, शोहरत ये फिर भी इंसान के पास आ जाता है, लेकिन जो इंसानियत होती है, इंसानियत इंसान को कहाँ से कहाँ ले जाती है। अब इस अरहम की कहानी सुन लो। एक गांव से लड़का आया था जो गरीब गुरबा था। वो यहाँ पे नौकरी के लिए आया था, लेकिन पूरा दिन घूम फिर कर उसको कोई नौकरी नहीं मिली। उसके वापस जाने के लिए खाने तक के पैसे नहीं थे, सिर्फ एक टिकट बाकी बचा था जो वो वापस अपने गांव जा सकता था। लेकिन उसने एक बूढ़े शख्स को देखा और वो समझा कि ये गरीब इंसान है, मैं इसकी हेल्प कर रहा हूँ। उसने उससे पूछा, बोला मेरा वॉलेट गुम हो गया है। लेकिन असल में वो एक कंपनी का मालिक था, उसे तो पता नहीं था, लेकिन उसकी हेल्प कर दी। उसने पूछा, तुम क्या करोगे? उसने कहा, मैं खुद देख लूँगा। अब वो सोचा, बैठा रहा पूरी रात भूख से। वो सुबह उठते ही एक गाड़ी आई और उससे अरहम को लेके गई। कोई सामने बूढ़ा शख्स सामने आया तो वो अरहम हैरान रह गया। अब हैरान किया, वो एक कंपनी का मालिक, उसे जॉब दी, फिर भी वो उसने गरूर और तकब्बुर नहीं किया। कुछ लोग होते हैं ये इतने तक जाकर आगे फिर गरूर और तकब्बुर बोलते हैं, अब तो मुझे कंपनी का वो CEO बन गया हूँ, मैनेजर बन गया हूँ, अब तो अपनी ऐशी करूँगा, अपनी ज़िंदगी करूँगा। लेकिन फिर भी किसी लोगों के अंदर इंसानियत, अच्छाइयत, दूसरों की मदद करना लिखा होता है और वो करते रहते हैं और अल्लाह उनको और कामयाब करता है। अल्लाह हर इंसान को कामयाबी दे और हर इंसान को कामयाब कर अच्छी हलाल रोज़ी रिज़्क़ अता फरमाए और उनकी मदद अता फरमाए। आज की इस कहानी का मैं आपको आखिरी में बता चुका हूँ। हमेशा एक इंसान की मदद करनी चाहिए। इंसान कौन किस वक्त किसकी दुआ लग जाए, किस वक्त अल्लाह आपको हमेशा देख रहे हैं, क्या पता किसी की मदद आप किसी की मदद कर रहे हो, अल्लाह ताला को इतनी पसंद आए कि अल्लाह आपको इतना नवाज़ दे आप संभाल भी ना सको। इसलिए हमेशा आपको किसी और की मदद करनी चाहिए और हमेशा सीधी राह पे चलना चाहिए। मिलते हैं एक नए दूसरी कहानी में।